हो, पेन्टिङ मात्र कला हो अथवा चाहिँ कविता लेख्नुहरू मात्र हो भन्छ। तर संसारमा सबैभन्दा ठुलो कला भनेको चाहिँ तपाईको खोल्तीमा भएको पैसा मेरो खोल्तीमा ल्याउने हो। त्यही भएर संसारमा सबैभन्दा ठुलो क्रिएटिभ मान्छे कोही हो भने बिजनेसम्यान हो। यदि किनभने बिजनेसम्यानले के गर्नुपर्छ भने तपाईको खोल्तीमा भएको पैसालाई मेरो खोल्तीमा म कसरी ल्याउनु पर्छ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के भनेको छौँ भने चाउचाउ चाहिँ चाउचाउ रूपमा मात्रै हेरिरहेका छौँ, चाउचाउमा भएको कला पक्षलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरिरहेका छौँ। आई थिङ्क मलाई लाग्छ मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ नेपालमा फिल्म इन्डस्ट्री ग्रो नगर्नुको एउटा मेजर रिजन चाहिँ यसलाई हामीले इन्डस्ट्रीको सेपअपमै हेरेका छैन, मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा। किनभने हामी कला भन्छौँ तर कलाको अर्को व्यावसायिक साइडलाई चाहिँ चटक्कै भुलिदिन्छौँ। तपाईको विचारमा चाहिँ लिरान चाइनाको चाहिँ फिल्म ग्रोथ रेट चाहिँ के छ? कसरी चाइनाको फिल्म इन्डस्ट्री ग्रो गरिरहेको छ? Just as I said that China's film industry has a growth about 30% every year. Yeah, in the past 10 years. We should say that it gets great support of the total development of the Chinese economy, because sometimes we say that film is the combination of art and technology. So first, I think the development of the total economy applies more advanced technology to the filmmaking. And on the other side, we all know that film making, sure, it costs money. So, in China, in the nearly several years, a lot of capital flow into the investment of film industry. Sometimes we call it hot money, because this money comes from every aspect of their economy. Sometimes maybe from the real estate. Real estate has a very rapid growth in the past 10 years, and some person got earn a lot of money from the real estate, and they want to invest in the film industry. And so we can see the development of the economy. Also, sure, it has a very positive affection to the growth of the film industry. And on the other hand, we can also see some negative affection of that. This time I came to Nepal with two of my colleagues. They are professors in Beijing Film Academy, and they are also very good directors in China. And we discussed this morning that one of the directors said the most terrible thing for a director is that your creation is kidnapped by the capital. He said that sometimes the filmmaking, the whole procession is a very pleasant joy for him, but sometimes not. So we can say that the development of filmmaking also has a very positive affection to the whole economy, because besides the box office, it can also lead
development of some surrounding industries. For example, I'm not sure whether you know that Chinese film was shot in Pokhara. Pokhara, yes. The director is a student from our academy. The title might be Waiting for the Wind. Up in the wind. Oh, up in the window. Wind. Up in the wind. Yeah, up in the window. Wind. Yes, we know that after this film were screened in China, many young person came to Pokhara for the paragliding. Yes, I hope I can do that next time. I have no time to do it. So I think we hope that the positive affection can be more in the future, because just as I first said that film is a form of art, and it is also a part of the academy. We hope that we can produce more good spiritual food to the audience. Thank you. माधवजी, नेपालको फिल्म बजार चाहिँ कत्रो छ? यो वार्षिक कति प्रतिशतका दरले ग्रो गरिराखेको छ? यसले कति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिराखेको छ? त्यसको केही तथ्याङ्कहरू छ तपाईसँग? अब मैले म त्यति इकोनोमीको म होइन हैन, तर मैले आफ्नो भनौँ न, मैले अहिले 8 वटा फिल्म बनाएँ हैन, 7 वटा रिलिज गरिसकेको छु र मैले आफ्नो स्टडी गरे अनुसारले नेपालमा भनौँ न 3%ले फिल्म हेर्थे भने अलिकति बढेर अहिले 5% सम्म आएको छ। हजुर, टोटल पपुलेसनको मैले आफ्नो हिसाबले गर्दाखेरि वर्षमा करिब 15 लाख मान्छेले नेपालमा फिल्म हेर्छ। अब अनिखेरि हिन्दी फिल्म हेर्ने अलिकति बढी छ, विदेशी फिल्महरू हेर्ने हैन। नेपाली फिल्म चाहिँ त्यही तपाईँको 3%देखि अहिले 5% सम्म आएको छ मैले आफ्नो हिसाबले। नेपालमा अहिले सर्दमा कतिवटा फिल्म भन्छ? नेपालमा एक वर्षमा 125 वटा जति फिल्म हुन्छ। त्यसमा तपाईँको भनौँ न एउटा दुईटा फिल्मले पैसा कमाउँछ। पहिला त एउटै फिल्मले कमाउँथ्यो, अहिले दुईटा भएर दुईटा फिल्मले पैसा कमाउँछ। 3टा फिल्मले आफ्नो पैसा सेक्युर गर्छ र 120 वटा फिल्मको न घर हुन्छ न द्वार हुन्छ, केही पनि हुँदैन, त्यसको माइबाप केही पनि हुँदैन। त्यसमा आधीभन्दा बढी पलायन भएर जान्छन् प्रड्युसरहरू हैन, भनौँ न। र तपाईँको 8-10 वटा प्रड्युसरले नै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई थालेर बसेछ, न त आउने जाने क्रम। यो त कला भएन नि, यो त थला भयो हैन? यो त थला भयो, किनभने 125 वटा फिल्म बन्छ, त्यसमध्ये 2टाले प्रफिट कमाउँछ, 3टाले ब्रेक इभनमा बस्छ, बाक्से 120 वटा कहाँ जान्छ त्यसको टुङ्गो हुँदैन भनेपछि त यो त कला भयो, यो त थला भयो। त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो भनौँ न, अब हाम्रो गभर्मेन्टदेखि नै भनौँ न, हाम्रो उदेखि नै अब भनौँ यसमा सिस्टम छैन हैन। तपाईँको अब हामीले भनौँ न, आज 60 वर्षको नेपाली फिल्मको इतिहास भइसक्यो, चलचित्र नीति भन्ने चिज छैन हाम्रो। अहिले भर्खर हामीले पेस गरेका छौँ, त्यो पनि अब लागू भइसकेको छैन हैन। बक्स अफिस भन्ने चिज छैन हैन। र यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू भनौँ न, जुन चाहिँ हामीभन्दा सिनियरहरू छन् हैन, जसको भनौँ न आज 30-40 वर्षदेखि यो फिल्डमा काम गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ र तपाईँको भनौँ न अब पहिला संहिता भनेर चाहिँ त्यता नजाउँ त्यहाँ गयो भने रुमली थालिन्छ फेरि। प्रचण्डजी, तपाईँले नेपालमा जति पनि फिल्महरू बनेका छन् अथवा बन्छन्, 125 वटा भन्नुभयो उहाँले होइन, सदरमा एउटा फिल्म कतिमा बन्छ अहिले? डिपेन्ड्स के त्यो फिल्मको पनि भन्नै सकिन्न। अहिले अब सरदर भन्ने शब्द त्यही भएर प्रयोग करोड रुपियाँमा पनि गइसकेको छ होइन, 30 लाख रुपियाँमा पनि फिल्म बनाइरहेको छ। अब त्यसलाई एभरेज निकाल्नु भयो भने एभरेज निकाल्यो भने अब 1 करोड रुपियाँ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ सरकार। भनेपछि करिब 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँको चाहिँ नि हाम्रो बजार छ। बजार होइन, लगानी छ। एक्ज्याक्टली लगानी छ। तपाईँले अब यदि यसलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्री हो भनेर माने फिल्म इन्डस्ट्री भन्छौँ, त्यही भएर मैले इन्डस्ट्री भनिराखेँ। यसको स्केल अपको चान्सेसहरू चाहिँ के छ? यसलाई स्केल अप गर्नलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्ला? फेरि अब गएर कुरा गरिहाल्थ्यो। यो अलिकति मेरो ओपिनियन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टली आइरहेको जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई होइन, तर संसारभरि नै त्यही नै हुने हो कि बलिउडमा पनि 1000 वटा फिल्म भन्छ,
त्यहाँ पनि 15वटा फिल्मले लगानी गरेर उठाउने हो होइन 950वटा फिल्म त्यहाँ पनि फ्लप हुन्छ त्यसलाई एकदम अन्यथा मान्नु पर्दैन किनभने डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो होइन सबैले फिल्म बनाउन पाइ नै हाल्छ मैले उसलाई गएर चाहिँ फिल्म नबना त पढेर आइज त गएर चाहिँ सिकेर आइज फिल्म तैँले चाहिँ दया हाङलाई लिए अथवा निश्चल बस्नुलाई लिए अथवा के भन्छ अनमोल केसलाई लिए अनि मात्रै फिल्म बना भन्ने क्वेसन नै आउँदैन म एज आई सेड अर्लियर होइन सबैजनाले इन्स्टिङले नै फिल्म बनाउने हो उसको इन्स्टिङले चाहिँ उसलाई फिल्म मैले बनाएको फिल्म चल्छ जस्तो लाग्छ उसले बनाउँछ होइन अब त्यो कुराहरूमा अलिअलि सल्लाह गर्ने बानीहरू चाहिँ बसाउन सकिन्छ तर अब त्यो फिल्मलाई त्यो तपाईँले उ गर्न सक्छ क्वारेन्टाइन गर्न मिल्दैन कि कहीँ पनि मिल्दैन होइन संसारको कुनै पनि देशमा मिल्दैन त्यो कुरा त्यसै कारणले गर्दामा यतिवटा फिल्म फ्लप भयो त्यसै कारणले फला हो कला होइन भनेर भन्नु पनि गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई फेरि हामी कमिङ ब्याक टु यु होइन त्यो कुराहरू कसरी त्यसरी कुरा नै हुँदैन होला कि सायद फिल्मको इन्टेलेक्चुअल डिबेटहरूमा चाहिँ होइन कस्तो भने यतिवटा फिल्म बन्यो यतिवटा हिट भयो अनि यतिवटा फ्लप भयो अफकोर्स त्यो इकोनोमिक्सको कुरामा छ त्यहाँ जोडिन्छ त्यो कुरा तर त्यो एट द सेम टाइम के पनि हो भनेदेखि चाहिँ अब सबैजनाले आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन गर्न पाउँछ कि उसले आफ्नो चेपले जे जानेको छ त्यो गर्न दिनुपर्छ त्यसमा केही पनि त्यो 50 लाख दुख्छ त्यो फिल्म हाम्रो एन्टायर इन्डस्ट्री 80 करोड रुपियाँ नै त्यो नेगेटिभमा छ भने पनि त्यसलाई म रङ लिँदिनँ किनभने त्यो इट्स पार्ट अफ एभोल्युसन होइन यो त अब ग्रो हुने क्रममा छ यो अझ बेटर बन्दै जान्छ त्यसपछि भोलि फेरि अब 125वटा फिल्ममध्येमा 80वटा फिल्मले डिजिटल राइट्सहरूबाटै पैसा उठाउला 4-5 करोड भनौँ न 50 लाख लगानी गर्दा 50 लाखै डिजिटलबाट उठ्ने वातावरण पनि बन्ला अब इन्डियामा छ नि अहिले होइन त्यो 995वटा मैले अघि भने जस्तो 950वटा फिल्ममध्येमा अर्को 200वटा जति फिल्मले त थिएटरको मुख पनि देख्न पाए हुँदैन पैसा उठाइ नै रहेको हुन्छ होइन अर्को 700वटा जति फिल्मले के भइरहेको त्यो इभोल्युसनको प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ त्यसलाई चल्न दिनुपर्छ त्यसमा त्यस्तो मलाई आपत्ति छैन कि त्यो 125 करोड रुपियाँ गयो अनि रिटर्नमा चाहिँ हामीलाई अब 50 करोड मात्रै आयो त्यसरी 75 करोड माइनसमा छ भने त्यो ग्रोइङ प्रोसेस हो होइन कतै न कतैको पैसा कतै न कतै गइरहेको हुन्छ इकोनोमी त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ अब त्यो रियल इस्टेटको बिजनेस पनि होइन एज ए सेट चाउचाउको बिजनेस पनि होइन हो अब अर्काको पैसा आफ्नो खल्तीमा ल्याउनु ठुलै कला हो होइन तपाईँले भने जस्तो तर त्यति मात्रै कलालाई हेरेर पनि अब फिल्म पनि बनाइँदैन होला होइन कतिजनाले अब आफ्नो प्यासनको लागि फिल्म बनाउँछ होइन आफ्नो स्टोरिजहरू भन्नलाई फिल्म बनाउँछ यहाँ अब धेरै राम्रो राम्रो फिल्म मेकरहरू मैले यहाँ देखिरहेको छु म अक्षय मामा भन्नु म चाहिँ मामा पनि हुनुहुन्छ मोस्ट प्रोबेबली उहाँले अब फिल्म बनाउँदाखेरि म पैसाकै लागि मात्रै भनेर पनि बनाउनुहुन्न होला तर बनाइहाल्नु भयो भने उहाँलाई चाहिँ मार्केट थाहा छ नि होइन उहाँको गुरुङ फिल्महरू सरी है मैले नेपाली फिल्म नै हो तर गुरुङ भाषामा बनाइएको नेपाली फिल्म चलचित्र चाहिँ उहाँले हङकङ लगेर देखाउनुहुन्छ जापान लगेर देखाउनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो त्यो रेभिन्यू स्ट्रिम्सहरू जोडिरहेछ त्यो बिस्तारै बन्दै जान्छ होला त्यस्तो धेरै आत्तिनु पर्दैन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने अब माधवले यो 5वटा मात्रै फिल्मले लगानी उठाउँछ भनेर भन्ने कुरा पनि ट्रु होइन त्यो लास्ट इयरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ श्रावणदेखि तपाईँको कार्तिक मङ्सिरसम्म रिलिज भएको फिल्महरू मोस्ट अफ त्यो विन्डोमा रिलिज भएको लगभग 7-8वटा फिल्मले नै नाफा नै गरेको छ होइन त्यसमा 2 रुपियाँ मात्रै होइन अब तपाईँको प्रेम गीत भन्ने चलचित्रले पनि जस त्यो राम्रै उ भएको थियो अनि अर्को म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने फिल्मले पनि भनौँ न एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रफिट एकदमै एक्सपोनेन्सियल प्रफिट त होइन तर त्यो प्रफिटहरू गर्नै रहेको थियो छोका पन्जाले अब त्यो फ्रेन्चाइजले नै राम्रो गरिरहेको छ होइन अब फाटेको जुत्ता भन्ने फिल्म मैले नै डिस्ट्रिब्युट गरेँ हो मलाई थाहा छ त्यसकै इकोनोमी कति हो भनेर त्यसले पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ रिकभरी मात्रै होइन कि प्रफिट पनि गरेकै छ होइन त्यसै कारणले गर्दा त्यो प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ धेरै अधैर्य हुनुपर्ने कारणहरू पनि छैन कि मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ नेपालमा कतिको बनाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ होइन फिल्मको ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ इन्सपाइरिङ बनाउनको लागि फर प्रड्युसर्स है नट फर फिल्म मेकर्स किनभने फिल्म मेकर्सले त उसको आफ्नो अर्कै जोनमा हुन्छ उसले त्यो अर्को इकोनोमिक्स हेरेर अर्को कला हेरेर त्यो खल्तीमा आउने कला मात्र होइन कि अर्को नै कला पनि हेरेर चाहिँ फिल्म बनाउँछ होला तर निर्माताहरूको लागि चाहिँ अब त्यो पैसा तान्ने कलाको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट नभएको पनि हुँदैन म एउटा एकदमै अब तपाईँको यो क्वेसन त अर्कैतिर थियो तर मैले एउटा अर्कै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ होइन पहिला के हुन्थ्यो भने यो चाहिँ मैले भास्कर ढुङ्गाना हाम्रो केएफएक्स सिनेमाजको ओनर हुनुहुन्छ उहाँ मेरो साथी हो अनि पहिला चाहिँ नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटीले जहिले पनि कस्तो गरिदिने नि यो विदेशी फिल्महरू ब्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यति बेला चाहिँ भास्कर दाइले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो ब्यान गरेर चाहिँ नेपाली फिल्मको इकोनोमिक्स ग्रो हुने होइन हामी जस्तो व्यापारीले चाहिँ एउटा हलमा इन्भेस्ट गर्ने त्यो 16 करोड रुपियाँ लगाउने भनेको चाहिँ पैसा कमाउनको लागि नै लगाउने हो होइन र त्यो पैसा कमाउनको लागि चाहिँ मैले विदेशी चलचित्रहरू चलाउनै पर्छ किनभने मैले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै विदेशी चलचित्रको लागि बनाएको मैले
त्यो हल नै आमिर खानको धुम चलाउँछु भनेर बनाएको हो होइन। मैले त्यो हल नै तपाईँको मार्वलको भनौँ न एक्सम्यान र के अरे यो एभेन्जर्सको सिरिजहरू चलाउँछु भनेर बनाएको। त्यो चलाउने वातावरण मैले पाएँ र त्यसबाट मैले रेभेन्यू जेनेरेट गर्दै गएँ भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन मैले विदेशी चलचित्रको लागि बनाएको छु त्यो त नेपाली चलचित्रको लागि जहिले पनि ओपन हुँदै नै छँदै नै छ। र त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इन्क्रोज गर्दै गयो भने होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो दबदबा कायम राख्न सक्नुभयो भने मात्रै चाहिँ नेपाली फिल्मको व्यापार बढ्छ भनेर भनेको। त्यो कुरामा म एकदम कन्भिन्स थिएँ र मैले त्यो कुरा पछि धेरै ठाउँमा एडभोकेट पनि गरेको थिएँ। एक्चुअली चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नगरिकन ओभरअल इकोनोमी चाहिँ ग्रो हुँदैन भनेर होइन। आज हामीले विदेशी फिल्महरू ब्यान गर्ने अहिले पनि हल्का फुल्का कुराहरू सुनिराखेका हुन्छ नि होइन। म त्यसको एकदमै विरोधी मान्छे हुँ, किनभने त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हाम्रो चाहिँ त्यो लेभलमा नपुगेसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि चलचित्र रोक्नु हुँदैन जस्तो नै लाग्छ मलाई होइन। अनि अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै त्यो धुम भन्ने चलचित्र चल्छ भनेर बनाइएको हलमा चलेको भएर नै छक्का पन्जाले 16 करोडको व्यापार गरे हो अथवा 18 करोडको व्यापार गरेको। त्यो व्यापार गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ त्यसरी बन्दै गएको। त्यसैले त्यो चिज अब अझै बढ्दै जान्छ होला। अनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि अलिक स्याचुरेसन हुन्छ नि। अब तपाईँको पर विक हाम्रो दर्शकको सिटिङ क्यापासिटी भर्सेस हलमा हामीसँग अभाइलेबल भएको सिट्सहरूको त्यो जुन तालमेल मिल्दै जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ अब विदेशी फिल्म चाहिँ कति प्रतिशत ल्याउने, नेपाली फिल्म कति प्रतिशत गर्ने त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गएर मात्रै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उठ्दै जान्छ होला जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मैले प्रसङ्ग बाहिर पनि कुरा गरिदिइहालेँ होइन। तर यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको थियो त्यही कारणले सरी। अब लीना, तपाईँको विचारमा नेपाल र चाइनाले चाहिँ यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सहकार्य गर्न सक्ने एरियाजहरू चाहिँ के हुन्छन् होला? Sure, I hope so. We all know that in most of their film markets, there are a lot of Hollywood movies. But fortunately, in China, last year, I think more than half of the box office is from domestic film. And I also talked with some directors from Canada just a week before I came to Nepal. They also told me that 90% of their film market is from Hollywood films. So I think the diversity of their is the most interesting thing of the whole world, as well as the film. So we can, besides the commercial attitude of their film, it's a very important expression of the culture of a nation. So I think with better to have our audience see more the domestic films for all the countries. So and I think joint production is a very good way for the development of the film production. Just as that, the wind, top to the wind, Up in the wind. up in the wind. It's very welcomed, popular in China, and so many young person came here. Yes, so I think in many kinds of ways we can find to cooperate with each other for the audience of the both countries. Just as I said, the investment in China is not a problem nowadays. What they want is just to find a good project. Sometimes the investors want to cooperate with maybe American companies, but we also have some cooperations with other countries. For example, and I want to introduce another thing, that is there is a studio affiliated to our academy.
we also produce some films, both long feature films for the market, and we also support students short films. And our studio have cooperated with several countries to produce films. One is with, I saw my friends came. 达卡是哪里来的来？是个达卡是哪个国家的来着？达卡。对，有那个拉力赛，达卡那个拉力赛是哪个国家来着？There is a race, car race in Dhaka, right? I don't know which country. Bangladesh. Dhaka? Yes. Bangladesh. Yes. Bangladesh. We cooperated with our film in Dhaka. Yes, and we also produced the film together with Sri Lanka, I think, and also no, I forgot. Myanmar, maybe? Maldives. Myanmar? Vietnam, maybe. Yes, we Vietnam. also have cooperation with Vietnam. So I think it's very possible that in the future we can cooperate each other. Yeah. Thank you. अब मेरो तर्फको अन्तिम क्वेसन छ माधवजी र प्रसन्नजी। मेरो आजको सम्पूर्ण प्रयत्न चाहिँ के हो भने हामीले जसरी चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा सोच्दै आएका छौँ त्योभन्दा अलिकति फरक पर्सपेक्टिभबाट पनि क्वेसन्स गरौँ, आफूले आफैलाई गिजरौँ भन्ने मेरो टोटल प्रयत्न हो आज। अब इन्डस्ट्री भनिसकेपछि पनि त्यो नेपाली फिल्म एज जुन छ यसको ब्रान्ड भ्यालु चाहिँ कत्रो छ? एज अ नेपाली फिल्म चाहिँ एज अ ब्रान्डको रूपमा इमर्ज हुन सकेको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? दुवैजनालाई मेरो प्रश्न। ब्रान्डको रूपमा चाहिँ तपाईँको नेपाली फिल्म अब कुन हिसाबले हो भन्ने हो। अब मेरो जब लुट भन्ने फिल्म रिलिज भयो त्यो एउटा ब्रान्ड जस्तै भयो होइन। संसारबाट यसको मागहरू बढ्यो, संसारभरि नेपालीहरू बसेको ठाउँमा यो फिल्महरू देखाइयो र त्यहाँबाट पैसा पनि आयो होइन, राम्रो ऊ भयो। त्यो पछिको फिल्महरू पनि अब बने होइन, अहिले छक्का पन्जाब बने होइन, त्यो पनि एउटा ब्रान्ड जस्तै भएको छ होइन। तपाईँको छक्का पन्जाब 1 भन्ने थियो, 2 भन्ने थियो, अब 3 भन्दैछ, त्यो ब्रान्डै भएर बन्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ब्रान्ड भ्यालु भनेर चाहिँ अझ मलाई मान्छे सोच्छ, अझ मैले भन्न अलिकति म जानिरहेको छैन के भन्ने भनेर। एज ए इन्डस्ट्री चाहिँ अब हामी ग्रो गरिरहेको छौँ कि छैनौँ, एज ए ब्रान्ड चाहिँ हामी एज एन इन्डस्ट्री नै भन्नुभएको थियो, इन्ट्राक्ट कुरा गर्नुभएको त्यो चाहिँ भइरहेछ। उहाँले मदन दाइले नै अगाडि भन्नुभएको थियो नि 3बाट अहिले चाहिँ 5% जस्तो हो भनेर भन्नुभयो नि त्यो ग्रोथ रेट। त्यो ग्रोथ रेट भने 2% को ग्रोथ रेट होइन नि, त्यो ग्रोथ रेट भने 60% को ग्रोथ रेट हो नि, किनभने 3% को 66% भनेको 2% हो नि त होइन। भनेपछि पछिल्लो समयमा उहाँले 2008 मा फिल्म बनाउनु भयो, 9-10 मा कतिमा फिल्म बनाउनु भएको थियो फर्स्ट, त्यहाँबाट लुट टुसम्म आएको बेलामा के अरे हाम्रो दर्शक चाहिँ 2%ले बढ्यो भनेर मतलब चाहिँ 66% चाहिँ हाम्रो खास भन्ने ग्रोथ छ भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन। त्यसै गरेर तपाईँले अब ग्रस बक्स अफिस ग्रस भ्यालुजहरूको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हामीले 2012 मा पपकर्न पिक्चर्स भन्ने कम्पनी हामीले इस्टाब्लिस गरेको, म त्यसको सिइओ भएर काम गरेको थिएँ। फर्चुनेटली के हो भनेदेखि 2012 देखि आज 2017 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडिको सिनेरियो र अहिलेको सिनेरियो हेर्नुभयो भने 2012 भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा त्यो वर्षको सबभन्दा हाइएस्ट बक्स अफिस ग्रसिङ फिल्म भनेको हिन्दी फिल्म हुने गर्थ्यो। जस्तै धुम 2 भन्ने फिल्म चाहिँ त्यो वर्षको सबभन्दा हाइएस्ट ग्रसिङ फिल्म थियो। तर 2012-13 पछिको तपाईँले सिनेरियो हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा हरेक वर्ष चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै डोमेस्टिक फिल्म्सहरू चाहिँ हाइएस्ट बक्स अफिस ग्रसिङ फिल्म बनिरहेको छ पछिल्लो 5 वर्षदेखि होइन। तपाईँले कोहिनूरले त्यो सायद श्रृङ्खला सुरु गरे होला, त्यसपछि कौडी कौडी भन्ने फिल्म त्यो वर्षकै वान अफ द हाइएस्ट ग्रसिङ नै थियो होइन। त्यसपछि यो के अरे छक्का पन्जाहरूको सिरिज नै अब हाइएस्ट ग्रसिङ फिल्म बन्यो। अनि हाम्रो यो आकाश दाइको फिल्म कोही श्रीकृष्ण दाइ
कोइनोर त अब त्यो बेलाको त्यो वर्षको हाइएस्ट बक्स अफिस ग्रसर भयो त्यस्तो खालको त्यो नेपाली फिल्म आफै चाहिँ नेपालको डोमेस्टिक बक्स अफिसको सबभन्दा हाइएस्ट ग्रसिङ फिल्म बन्नु भनेको पनि त्यो हाम्रो ग्रोथ नै त देखाइरहेको छ त्यसले होइन त्यसले त्यो ब्रान्डहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ भन्ने कुरा नै देखाइरहेको छ अनि अघि नै मैले भनिहालेँ कर्पोरेट इन्ट्रेस्ट पनि नेपाली फिल्ममा बढिरहेछ अब अहिले तपाईँले 17 गते भन्ने फिल्ममा होइन तपाईँको झन्डै 60-70 लाख रुपियाँ त कर्पोरेट स्पोन्सर्स छ पहिला हामीलाई 2 लाख रुपियाँ पनि पत्याउँदैन थियो होइन ब्रान्डहरूले कुनै पनि उसमा गएर कुरा गर्नुभयो भने मुस्किलले मैले 2011-12मा चाहिँ भिजा गर्ल भन्ने फिल्म मैले राइट एन्ड डिरेक्ट गरेँ हो त्यहाँनिर साथीहरू थियो रसल्यान्डमा हामीले त्यो म्युजिकको पैसा मात्रै क्या त्यो म्युजिक 4वटा गीत बनाएको पैसा 2 लाख रुपियाँ लिनु लागि पनि कति गाह्रो गरेर ल्याएको छ होइन त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अनि पोस्टर्सहरू अलिअलि छापिदिनु भएको तर अहिले अब फिल्म कर्पोरेट हाउसेसहरूले फिल्म राम्रो फिल्म दियो होइन निर्माताहरूलाई बोलाइ पैसा दिने गरेको छ अहिले रिसेन्टली त म एकजना मसँगै बस्दाखेरिमा बिच सिमेन्ट भन्ने एउटा कम्पनीले फोन गरेर तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट फिल्मका गीतमा मलाई 3 सेकेन्ड्सको चाहिँ स्पट्स चाहिँ अभाइलेबल गराइदिनु म तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर बोलाइरहेको अवस्था छ त्यो सबै सिचुएसनलाई तपाईँले चाहिँ भ्याल्यु गर्ने हो भने चाहिँ होइन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अभियसली ग्रो भइरहेछ त्यसले आफ्नो एउटा निस मार्केट क्रिएट पनि गरिरहेछ त्यसलाई अझ ब्रेक गरेर अझै माथि जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फर्दर डिस्कसन्स होला तर हाम्रो ग्रोथ छैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ हामीले डेफिनेटली ग्रो गरिरहेको छौँ पछिल्लो 10 वर्षमा त हामीले राम्रै ग्रो गरिरहेको अब त्यसपछि चाहिँ अहिलेकै ट्रेन्ड कन्टिन्यू भयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डरहरू पनि छ मेरो आफ्नै ओन इन्सेक्युरिटिज र फियरहरू चाहिँ छ होइन किनभने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री होइन कि नेपाली कमेडी फिल्म इन्डस्ट्री भएर गयो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा ऊ चाहिँ छ होइन मतलब रिजर्भेसन्स चाहिँ छ तर एज ए फिल्म इन्डस्ट्री ग्रो गरेर नगएको भन्ने कुरा छ होइन नेपाली फिल्मले ब्रान्ड बनाइरहेछ संसारभरि नै हाम्रो फिल्महरू अहिले चल्न पनि थालेको छ डायस्पोरा मार्केट ग्रो भइरहेछ होइन अब तपाईँ टेक्ससमा ड्यालसमा त झन् अब हाम्रो रेगुलर स्क्रिन नै हुन थालिसक्यो फिल्म नै होइन तपाईँको यहाँ जसरी लगाउँछ त्यसरी नै 1 हप्तासम्म स्क्रिनमा फुल टाइम सोज दिएर नेपाली फिल्महरू चल्ने वातावरण पनि छ युकेमा त्यस्तै भइरहेछ होइन सो प्रोभाब्ली त्यो चिजहरू हामी पुग्छौँ कि कहीँ हामी बढ्दैछौँ थ्याङ्क यू यो ब्रान्डको प्रश्न एकदमै जबरजस्त प्रश्न हो किनभने ब्रान्ड भनेर चाहिँ म किन ब्रान्डेड सामान लगाउँछु अथवा अर्कोले किन ब्रान्डेड सामान किन्छ भने म केलाई भ्यालु गर्छु म कस्तो सामानलाई भ्यालु गर्छु भने हो त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल भने चाहिँ म यस्तो सामानलाई भ्यालु गर्छु भने हो म यस्तो कुरामा विश्वास गर्छु भनेको हो त्यही भएर नेपाली पहिला चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ हलमा गएर नेपाली फिल्म हेर्ने भन्ने बित्तिकै जुन नाक खुम्चाउँछ आँखा झुक्याउँथे अब चाहिँ त्यो बिस्तारै ट्रेन्ड चाहिँ बिस्तारै अब मैले नेपाली फिल्म हेरेर आएँ भन्ने जुन निर्धक्क साथ मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् आई थिङ्क त्यो पनि काहीँ न काहीँ एउटा सिम्बोल चाहिँ होला नेपाली फिल्म चाहिँ अब ब्रान्डको रूपमा बिस्तारै इमर्स हुँदैछ भन्ने अब फ्लोरबाट क्वेसन दिउँ जस्तो लाग्यो कसैको क्वेसन्सहरू छन् भने हात उठाउनु सक्नुहुन्छ र कसको लागि क्वेसन हो भन्नुभयो हुन्छ क्वेसन चाहिँ एकदमै सर्टकटमा राखिदिउँ होला है एकदमै छोटो पछाडि उहाँ भाइले पछाडि अघि नैदेखि हात उठाउनु भएको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ यसरी त्यो सिनेमा र इकोनोमिक्सको कुरा भइरहेको छ होइन अब प्रदर्शनले अघि भनिहाल्नु भयो एकचोटि मेकर्सहरूले सिनेमा र इकोनोमिक्सको जसरी कुरा गर्छ सायद यहाँ इकोनोमिक्सहरू सायद त्यसरी गर्दैन होला या के भन्नुभएको थियो मेरो नि त्यो अब अलिक कुरा त्यतैतिर जान्छ होइन अनि जस हरेक चिज मान्छेको जीवनशैली अहिले यो कन्ज्युमरिजम वर्ल्डमा यति उयो छ कि अब मान्छे सधैँ इकोनोमिक्सको पछि आफूले इकोनोमिक्सलाई वास्ता नगरे नि इकोनोमिक्सले आफूलाई वास्ता गरिरहेको हुन्छ नि त अनि भनिसकेपछि हरेक मान्छे एउटा क्वेसन नै हो अनि जस्तै हरेक मान्छे हुन्छ जस्तै एउटा फार्मर भयो उसले खेती किसानी गर्छ त्यसले उसको इकोनोमिक सस्टेन हुन्छ तर त्यसले अरू मान्छेलाई केही चिज गर्छ र त्यसलेबाट उसको इकोनोमी अर्को पैसा उसले त्यो तरिकाले गोजीमा हाल्छ नि त आफ्नो अनि या ड्रग डिलरले पनि त्यस्तै गर्ने हो या अरू मान्छेले पनि त्यस्तै गर्ने हो नि त जो मान्छे चोर ढाका फटा जे होस् होइन या राम्रो मान्छेहरू डक्टर इन्जिनियर पाइलट होइन अनि हामी फिल्म मेकरको चाहिँ त्यो तरिकाले सोसाइटीप्रतिको चाहिँ उयो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हुन्छ नि इकोनोमिक्स त्यसले जेनेरेट गर्ने नै भयो होइन अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ हजुर प्रड्युसरहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो एकचोटि म सोसियल्ली चाहिँ एज ए फिल्म प्रड्युसर कतिको रेस्पोन्सिबल छु भनेर प्रश्न सोध्नु भयो तपाईँले म एउटा एकदम सानो इक्जाम्पल भन्छु तपाईँलाई होइन मैले माधव दाईसँग चाहिँ फर्स्ट लभ भन्ने एउटा फिल्म बनाएँ म त्यसको स्क्रिप्ट राइटर हो उहाँले चाहिँ प्रड्युस गर्नुभयो पहिलो फिल्म हो हामी दुईजनाको डेब्यू भनौँ न त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा होइन
अनि त्यसमा एउटा सिन थियो, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिचा शर्माले गर्ने क्यारेक्टरलाई चाहिँ HIV एड्स लागेको हुन्थ्यो अनि उसको बोयफ्रेन्डको क्यारेक्टर गर्ने विनय श्रेष्ठले चाहिँ त्यो कुरा रिभिल भइसकेपछि उसलाई रेप गर्थ्यो होइन फिल्मभित्र होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति ग्लोरिफाई गरेका थियौँ। मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि मेरो 2-4जना साथीहरू थियो, सुरुभी पुरा सैनी अनि अर्को 1-2जना साथीहरू पनि थियो, उहाँहरूले मलाई एकदम गाली गर्नुभयो होइन। तिमीले चाहिँ रेपलाई ग्लोरिफाई गर्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ रेप भइसकेपछि त्यही मान्छेसँग चाहिँ सरी भनेर बिहा गर्ने जस्तो उसमा पुग्नु भनेको चाहिँ रेपलाई ग्लोरिफाई गर्नुभयो भनेर। त्यो चिजबाट मलाई यति धेरै आत्मग्लानी भयो कि होइन, अहिले मैले फिल्म बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अथवा मैले फिल्म पढेँ भने चाहिँ म त्यस्तो कुराहरू दोहोऱ्याएर गर्नै सक्दिनँ कि। त्यति बेला पनि मैले खासमा यो मालदाईको प्लट थियो त्यो होइन, मलाई त्यो चिज चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। तर सिरियसली भने मैले त्यो चिजलाई त्यसरी हेरेँ कि एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा फिल्म मेकर भइसकेपछि तपाईँले इकोनोमिक्स हेर्दै पनि होइन तपाईँको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू भइ नै हाल्छ। त्यसपछिबाट 2012मा मैले भिजा गर्ल भन्ने फिल्म बनाएँ। मैले त्यो फिमेल फिल्म नै थियो होइन। त्यो फिल्ममा केही पनि कुराहरू त्यस्तो के भन्छ फिमेलहरूलाई चाहिँ डोमिनेट हुने खालको अथवा उनीहरूलाई नराम्रो लाग्ने खालको केही पनि कुराहरू थिएन जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो कन्साइन्सले थाहा भएसम्म होइन। तर त्यसमा कस्तो छ भने सलोनी राज भण्डारीले एउटा रोल गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ अलिक मोटो चस्मा लगाउने होइन, अलिक नर्डी खालको क्यारेक्टर थियो अनि उसले मोटो चस्मा लगाउँथ्यो। त्यसको क्लाइमेक्समा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने उसले कर्माको क्यारेक्टरलाई भेट्न जाँदा चाहिँ त्यो चस्मा फुकाल्छ अनि फुकालेपछि उसलाई चाहिँ ब्युटिफुल देख्छ जस्तो गरेर मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्यसबारेमा चाहिँ मेरो एकजना साथीले के भन्नुभयो भने चाहिँ चस्मा लगाउने मान्छेहरू चाहिँ के सुन्दर नहुने हो र भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो कुराले पनि साँच्चै नै मलाई भित्रदेखि नै छोएन। त्यसपछि मैले अर्को चलचित्र बनाउने बेलामा त्यस्तो कुराहरू सबैलाई चाहिँ विचार गर्ने गरेँ कि भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ फिल्म मेकर भएर सोसियली रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँ एज ए ह्युमन बिङ नै पनि त आफूले गरिरहेको चिजहरू सिक्दै जाने नै हो नि होइन। त्यसैले हामी त्यो इकोनोमिक्सको जतिसुकै कुरा गरे पनि एज ए ह्युमन बिङ नै तपाईँले चाहिँ त्यो सोसियली रेस्पोन्सिबल हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मैले दिन सक्ने इक्जाम्पल चाहिँ थ्याङ्क यू। आई थिङ्क यो हाम्रो यस्तो चिजहरूमा डिस्कसन गर्ने धेरै प्लेटफर्महरू छन् यहीँ पनि, त्यस्तो चिजमा गरौँला। तर यो आज चाहिँ एकदमै फोकस चाहिँ बिजनेसमा भइदिनु भयो भने अझ बढी सुन्दर हुन्छ होला तपाईँको क्वेसन। म चाहिँ ओस्कार फिल्म कलेजबाट फिल्म स्टुडेन्ट थिएँ हजुर। मेरो क्वेसन चाहिँ विशेष गरी माधव सरलाई होइन। अब माधव सरले के भन्नुभयो भने म चाहिँ नयाँ फिल्महरू, नयाँ स्टाइल, नयाँ कन्टेन्ट भएको नयाँलाई चाहिँ बढी उयो गर्छु, प्राथमिकता दिन्छु भन्नुभयो। म पनि त्यस्तै खालको हो होइन। म यो कन्भेन्सनल जति पनि मेन स्ट्रिमवाला फिल्महरू त्योभन्दा बेग्लै भनौँ न। अब त्यसलाई म आर्ट भन्न चाहन्छु होइन। तर अघि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दिपाश्रीको फिल्मलाई पनि आर्ट भनिदिएर चाहिँ म मेरोलाई चाहिँ आर्ट नभनिकन अझ म प्योर आर्ट भन्न चाहन्छु। अनि मैले क्वेसन के भन्न खोजेको भने मेरो फिल्मको स्टाइल चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले तपाईँ चाहिँ कन्टेन्टमा मात्र नयाँ खोज्नुभयो कि न्यारेटिभ स्ट्रक्चर, न्यारेटिभ त्यो कथन शैली पनि नयाँलाई चाहिँ तपाईँ स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो मेरो होइन। जस्तो मेरोमा न गीत हुन्छ, न डान्स हुन्छ, न स्टार कास्ट हुन्छ, न कुनै एउटा बवाली स्टोरी हुन्छ जसले होल्ड गर्न सक्छ। मेरोमा पक्का मेरो पर्सनल रिफ्लेक्सन, पर्सनल सिनेमा हुन्छ होइन। र जुन चाहिँ विशेष त्यसको मार्केट चाहिँ सम्भवतः नेपालमा छैन, नेपालमा चल्दैन पनि। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई होइन। मेरो फिल्म नेपालमा चल्दैन, नेपालमा त्यस्तो बाहिर छ। अब के तपाईँले त्यो मेरो स्क्रिप्ट पढ्नुहुन्छ त? नेपालमा यस्तो पढ्नु होला तब मैले चाहिँ अरूको स्क्रिप्ट नसुन्ने नपढ्ने भन्दाखेरि सबभन्दा बढी सुन्ने र पढ्नेमै मेरो नाम आउँछ होला। र अहिले भर्खर तपाईँ एकादश फिल्म फेस्टिभल थियो, त्यसमा पनि यस्तै यो स्क्रिप्टकै बारेमा हामीहरू बसेको एउटा सेसन थियो होइन। त्यसमा मैले 20वटा जति मैले भनौँ न 20जनासँग मैले स्क्रिप्टहरू सुनेँ होइन। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मैले नयाँ गर्छु, अब तपाईँले भन्नुभयो होइन तपाईँको लागि नयाँ होला, तर मैले चाहिँ अब त्यो चिज नसुन्या हुनु पऱ्यो, मलाई चाहिँ त्यो चिजबाट चित्त बुझ्नु पऱ्यो होइन। मैले लगानी गर्दाखेरि त मैले सबै चिज सोध्छु होइन। अघि उहाँ सरले भन्नुभयो नि तपाईँको कुनै पनि फ्याक्ट्री राख्दाखेरि त्यसमा कति के ऊ हुन्छ त्यसको बारेमा रिसर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मैले रिसर्च गरिसकेको भएर भनौँ न। मैले अब त्यहाँ मैले 20वटा जति मैले स्क्रिप्टहरू सुनेँ होइन। त्यसमा चाहिँ भनौँ न 1-2टा चाहिँ अलिकति नौलो नयाँ जस्तो लाग्यो, तर उनीहरूको भन्ने शैली भनौँ न स्क्रिन प्ले मलाई मन परेन
अब म त अब हरेक फिल्मको म कस्तो भन्दा उदाहरण दिन्छु होइन तपाईँको अब हिन्दी फिल्म म धेरै हिन्दी फिल्म हेर्ने भएर हिन्दी फिल्मकै नाम आउँछ अब मलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला त्यो इशक जाते र रामलीला भन्ने फिल्म एउटै हो कि मेरो हिसाबले चाहिँ त्यसको स्क्रिन प्ले आफ्नो हिसाबको छ यसको स्क्रिन प्ले आफ्नो हिसाबको छ अब दुइटै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो छन् तर अब त्यो चिज चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टरले या एज राइटरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो गरेर मलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि म त्यसमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ तयार हो र म चाहिँ डेफिनेटली आउनुहोस् होइन मैले तपाईँलाई मात्रै होइन जहाँ छन् ऊहरू नयाँ चिज भनौँ न आज मैले खोज्दैको नगएको भए नयाँलाई विश्वास नगरेको भए निश्चय बस्ने जस्तो मान्छे जन्मिँदैन थियो होला होइन र मैले तपाईँहरूको हरेकको स्क्रिप्ट सुन्छु र मलाई म कन्भिन्स भयो भने म त्यसमा लगानी गर्छु। अब कसैको छ केही नमस्ते, मेरो नाम भोज वाग्ले हुन्। म पनि चलचित्रकर्मी। प्रचण्डमान छ माधव भाइले केही पनि हुन्छ होइन। अहिले यो नेपालमा यो बक्स अफिसहरू एकदम चर्चा छ। यो चाहिँ अब लागू गर्ने रे अब हामी यो अहिलेसम्म किन लागू भएको छैन, यो लागू हुँदा निर्मातालाई के फाइदा, लागू नहुँदा के फाइदा हुन्छ, जानकारी। अब यसको बारेमा अहिले पनि बाहिर पनि हाम्रो साथीभाइहरूसँग छलफल भइरहेको थियो है। म अहिले निर्माता सङ्घको उपाध्यक्ष हुँ होइन, प्रथम उपाध्यक्ष हुँ र मलाई नै यो चिज राम्ररी थाहा छैन यहाँ होइन। वास्तवमा मैले हेर्नुहोस् मैले नजानेको कुरा म गर्दिनँ, जानेको कुरा बोल्छु होइन। र मैले नै आफू बुझेको छैन जबकि अहिले तपाईँ बक्स अफिस लाग्न लाग्यो, कसको लागि लाग्नु लाग्यो, के को लागि लाग्नु लाग्यो। जस्तो अहिले हामी बसेर जुन डिस्कसहरू गरिरहेको छौँ त्यस्तो डिस्कसहरू गरेर हामीले कन्भिन्स हुनु पऱ्यो नि हामी निर्माताहरूले कस्तो बक्स अफिस खोज्या, हामीले के बेनिफिट आउने हो त्यो बक्स अफिसबाट आउने हो कि भोलि हामीलाई नै भार बढ्ने हो। किनभने त्यहाँ भोलि अब टेक्निसियनहरू लाग्छन्, तपाईँको ऊ लाग्छ, अब त्यो सबै चार्ज हामीमै जोडिने हो कि। र हिजोको दिनमा हामीले जुन चोरी हुन्छ र ऊ हुन्छ र बक्स अफिस लगाउँ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेको थियौँ त्यो चाहिँ अब त्यो बक्स अफिस लगाउँदा पनि चोरी हुन्छ कि होइन। यो चिजबाट चाहिँ म पनि अनभिज्ञ छु होइन। म पनि यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न अब सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग यो क्वेसन गर्नेवाला छु होइन। अहिले चलचित्र सङ्घ र निर्माता सङ्घको अध्यक्षहरूले नै दुईजना ऊ भएर अहिले मन्त्रीसँग बैठक गरेर यो फोटो आयो, न्युज आयो। मलाई पनि त्यसको बारेमा राम्रो थाहा छैन होइन। र यसको बारेमा म अब काठमाडौँ गएर म यसमा कुरा उठाउनेवाला छु। अहिले मेरो हाम्रो अध्यक्षज्यू अहिले बङ्गलादेश जानुभएको छ होइन, आज भोलि आइपुग्नुहुन्छ। आउनुभयो भने यो चिजलाई उठाएर चाहिँ अनिखेर म तपाईँहरूलाई बताउन, मलाई पनि त्यति जानकारी छैन यस विषयमा। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ बक्स अफिसले के फाइदा गर्छ? म चाहिँ खास भन्ने बक्स अफिसको विरोधी नै मान्छे हो होइन। खासमा त्यो अहिले जुन खालको बक्स अफिस भनिरहेको छ, किनभने बेसिकली बक्स अफिस भनेको चाहिँ टिकट काट्ने त्यो काउन्टरलाई भन्ने हो कि होइन। बक्स अफिस रिपोर्ट भनेको चाहिँ संसारभरि चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो मान्छेले त्यो थिएटर ओनरले चाहिँ एक्जिबिटरको इमान्दारितामा भर पर्ने कुरा, त्यसले अनेस्टली त्यो चिज चाहिँ बाहिर पब्लिसाइज गरिदियो भने त्यसैको के भन्छ ओभरअल भ्यालुजहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर एउटा वेबसाइटले अथवा एउटा त्यस्तो टुलहरूले चाहिँ यति क्रस भयो भनेर भन्ने चलन छ होइन। नेपालमा जस्तो त्यो सेन्ट्रल सर्भर राखेर सबै चिज चाहिँ एउटै उसमा भएर अनि एउटै के भन्छ मेसिनमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हेर्न मिल्ने भन्ने टेक्नोलोजी चाहिँ होइन संसारको कुनै पनि देशमा भएको पनि छैन। त्यो वायरद कुरा हो होइन। अनि त्यस्तो खालको बक्स अफिस कुनै पनि देशमा छैन, अमेरिकामा पनि छैन, इन्डियामा पनि छैन, कुनै अरू देशमा पनि मैले देखेको पनि छैन। त्यो छ भनेदेखि चाहिँ म अलिकति इन्ट्रेस्टेड नै हुन्छु त्यो कसरी चाहिँ रन भइरहेछ भनेर, किनभने त्यो भएको कुरै नै होइन होइन। र यहाँ बक्स अफिस भनेर चाहिँ कसरी प्रचार गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्जीवनी जस्तो गरेर कि जुनसुकै रोग लाग्यो पनि त्यो बक्स अफिसले तपाईँको निको पारिदिन्छ भने जस्तो खालको भ्रम यहाँले छर्ने कोसिस गरिरहेछ होइन। एक्चुअली हाम्रो नेपाली प्रड्युसर्सहरू चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ मारमा परिरहेका छन् भन्ने कुराको डिस्कसन नै छैन कि होइन। सबै चिज बक्स अफिसले समाधान गरिदिन्छ भनेको चाहिँ तँलाई जे रोग लाग्यो पनि सितामल खा भनेर जस्तो कुरा भयो क्या त्यो होइन। तर एक्चुअली त यहाँ त सबभन्दा समस्या त ब्रेन र क्रिएटिभिटीको होला होइन, सबभन्दा ठुलो के भन्छ नेपाली फिल्म फ्लप हुने कारण। त्यसपछि अरू कारणहरू छ, त्यहाँ लिकेजहरू छ होइन, तपाईँको अब कार्टेलिङ छ धेरै हदसम्म तपाईँको पब्लिसिटीमा अब जुन सेन्ट्रल्ली हामीले खर्च गरे पनि लोकल्ली चाहिँ थिएटर एक्जिबिटरहरूले गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू भइरहेको छैन। त्यसैले त्यसमा धेरैवटा अरू समस्याहरू छन्। त्यो महत्त्वपूर्ण समस्याहरूलाई छोडेर चाहिँ यो बक्स अफिसले सबै गर्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो होइन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो अहिले जुन खालको बक्स अफिस लगाउने भनेको छ र त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको के भन्छ निगरानीमा बस्ने भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ नेपालको संविधानले नै नदिने कुरा हो। किनभनेदेखि संविधानले सबैजनालाई स्वतन्त्र रूपले व्यापार गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ। स्वतन्त्र रूपले व्यापार गर्ने भनेर भनेको नै कस्तो भने भाटबेडी सुपर मार्केटले हरेक दिन कतिवटा साबुन बेच्छ, कतिवटा स्याम्पू बेच्छ,
कति चाहिँ टेलिभिजन बेच्छ भनेर उसले त्यहाँ POS सिस्टम हुन्छ नि, पोइन्ट अफ सेल्स, पर्चेज अफ त्यो पोइन्ट अफ सेल्समा चाहिँ उसले रेकर्ड गरेको हुन्छ नि होइन। त्यो रेकर्डेड डाटा होइन नेपालको आयकर विभागले म लाइभ हेरिरहन्छु भनेर भन्यो भने भागवती सुपर मार्केटले व्यापार गर्छ गर्छ तपाईँ आफै अनुमान गर्नु, त्यो हुँदैन होइन। त्यस्तै गरेर अब एउटा रसलाइन भोटका अथवा वाइवाईमा गएर होइन त्यसको फ्याक्ट्रीमै बाहिर बसेर चाहिँ होइन त्यसको मेसिनको काउन्टरलाई चाहिँ होइन हाम्रो प्रणालीसँग जोड होइन, तेरो मेसिनबाट कतिवटा वाइवाई चाहिँ हरेक सेकेन्ड झर्छ यहाँ हामी हेर्छौँ र त्यसको व्यापार अनुसारको तँसँग ट्याक्स लिन्छौँ भन्यो भने त्यो चिज पनि सस्टेन गर्दैन। किन भनेदेखि नेपालकोमा अरू मेकानिजम छ कि त्यो चिज गर्नलाई चाहिँ होइन। तपाईँले एउटा व्यापारीलाई स्वतन्त्र रूपले व्यापार गर्न दिने हो, त्यसपछि उसले चाहिँ सरकारले तिर्नुपर्ने भनेर भनेको आयकरहरू अथवा अन्य करहरू तिरेको छैनन् भने चाहिँ तपाईँका धेरैवटा विभागहरू छन्, ती विभागहरूले गएर चाहिँ तैँले के गरिरहेछस्, तेरो त यो जुन तैँले हामीलाई बुझाइरहेछस् ट्याक्स त्यसमा मलाई चित्त बुझेन भनेर गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्न पाउँछ। तर त्यसलाई लाइभ हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन संसारमा कहीँ हुँदा पनि हुँदैन, त्यो बेकारको कुरा हो होइन। अनि अहिले यहाँ बक्स अफिस भनेर सबै चिज चाहिँ यसले सल्भ गर्छ भनेर चाहिँ त्यो हुनेवाला नै छैन। त्यसले एक्चुअली चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक बर्डनलाई बढाएर लैजान्छ होइन। अनि त्यसपछि प्रड्युसर्सहरू कस्तो छ भने नेपालको केसमा चाहिँ हामी त टाइनी इन्डस्ट्री हो, यहाँ त स्टुडियो सिस्टम पनि छैन होइन, सबै चिज भ्याटेड पनि छैन, भ्याटमा गएको कम्पनीहरूसँग कम भएको देशमा होइन तपाईँले अब सबभन्दा बढी गाह्रो नै प्रड्युसरलाई पर्छ, किनकि त्यो डाइरेक्टली सबै चिज त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्टली आउने हो भनेदेखि हामी आफैले सस्टेन गर्न नसक्ने खालको चाहिँ त्यो ट्याक्स मेकानिजम बनेर जान्छ कि होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको 15% TDS तपाईँको कुनै कलाकारले तिर्छ, त्यो छँदै छैन, किनभने त्यो 15% TDS तिर भन्यो भने तपाईँ आफै तिर्दिनुहोस् भनिदिन्छ होइन। तपाईँले क्यामेरा रेन्टमा लिनु जानुभयो भने भ्याट बिल समेत हुँदैन होइन, केही पनि थाहा हुँदैन। अरू कतिवटा त्यस्तो कस्टहरू छ जसको केही पनि हिसाब नै छैन होइन। नेपाली फिल्म निर्माताहरू आफै नै त्यो ट्याक्सदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ शिक्षित भएको छैन। अनि सबभन्दा पहिला बक्स अफिस हामीलाई नै चाहिने भनेको चाहिँ संसारमै होइन भनेको चाहिँ त्यो त बेकारको कुरा हो, त्यसले कहीँ कसैलाई पनि बेनिफिट गर्दैन। ल लास्ट एउटा सबै लास्ट तपाईँकोमा लास्ट तपाईँलाई चाइनिज एक्सपिरियन्स के छ बक्स अफिस कसरी डाटा question to Madhav also. Just like last year, American's movie Bengal, it got a huge commercial success in China. Is it? Sorry, Last year, the box office, the total box office in China is nearly 15 million Chinese renminbi. That is around $6 million. Yes, we think it's a very large box office, and it has China has become the second largest film market in the world, and yeah. They are not talking about what is the size of one box office. I want to ask like that. When you say it's $15 million or $15 million, how do you collect that data? Like each theater is connected with server, like they just send, like yes. They are like data collection system. How do you system of data collection? Look at like how data collection So in China there are several very large theater companies, and every theater collects the data together. And just now, you just talk about the Indian movie imported to China, and asked whether it is possible for Nepali film to be screened in China. I think at the framework of the WTO, yes, China will be more open. The Chinese film market will be more open to the world. And in the last, every year there will be more than 30 big films imported to China. That means the import company will have profit participation together with the films company. And later, in the past several years,
we also import more and more films from all over the world. And we established an artistic theater. That means we can show more artistic films all over the world, except besides Hollywood film, besides American films. For example, last year we imported films from, I think, a film from Spanish. It has a very good box office. So later, I think we have more chance to import good films from all the countries in the world. Thank you. मेरो लास्ट एकदमै लास्ट बुवा तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँको क्वेसन के हो लास्ट क्वेसन छ म खुसीमान गुरुङ भाइ यहाँ निर्माता फिल्म निर्माताहरू निर्देशकहरूको जो अध्ययन सिनेमा सम्बन्धी जो अध्ययन क्षेत्र छ नि अत्यन्तै सीमित जस्तो लाग्यो मलाई खासमा राजनीतिक मान्छे म फिल्म हेर्ने मान्छे पनि होइन एक समय यही सिडी भाइहरू आएर लोकल फिल्मको कथा लेख्नु पर्यो अच्छा त मेरो अन्तमा तपाईँ फिल्म मेकरहरूको आँखा चाहिँ आकाशमै हिँड्ने चिज जस्तो होस् देख्न सकोस् यथार्थ के हो त्यसलाई हाम्रो सामु ल्याइदिनुहोस् मेरो कुरा धन्यवाद खासमा चाहिँ के हो भने हामी हाफ स्टोरीमा रमाउने मान्छेहरू हो तपाईँले युट्युबमा एउटा हाफ स्टोरी भन्ने एउटा बडो राम्रो एउटा टेड टक छ तपाईँले त्यो हेर्नु होला हामी हाफ उसमा रमाउँछौँ त्यही भएर हामी कहिले कहिले कलालाई छोड्दाखेरि बिजनेसलाई छोडिदिने बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि कलालाई छोडिदिने गर्छौँ तर खासमा चाहिँ पूर्णता चाहिँ के हुन्छ भने दुईटामा हुन्छ कि दिनको कुरा गरेर रातलाई बिर्स्यौँ भने पनि त्यो पूर्ण भएन रातको कुरा गरेर दिनलाई बिर्स्यौँ भने पनि पूर्ण भएन घामको कुरा गर्दा पानीको कुरा र पानीको कुरा गर्दा घामको कुरा गर्नै पर्छ त्यसलाई घाम पानी भन्ने बन्ने हो धन्यवाद यहाँहरू सबैको पार्टिसिपेट